سیاسی رہنماؤں کو یوم تکبیر پر پوری قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، ہماری آزادی، خود مختاری اور دفاع ہمیں ہر چیز سے عزیز ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محروم سمیت تمام سائنسدانوں، انجینئرز کو سلام۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا، 28 مئی 1998 کو نواز شریف نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں، 28 مئی کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا دن ہے، کسی کو بھی اپنی منزل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہماری آزادی، خود مختاری اور دفاع ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم سمیت تمام سیاستدانوں، انجینئرز کو سلام۔ اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 28 مئی 1998 کو نواز شریف نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں، 28 مئی کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا دن ہے، کسی کو بھی اپنی منزل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنے 25 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام آج لبرٹی چوک میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب ہوگی اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز تقریب سے خطاب کریں گی۔ شام کو ہونے والی تقریب میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ بالکل 28 مئی 1998 کو جب ایٹمی دھماکے کیے گئے پاکستان کی جانب سے، وہ 28 مئی کو سرکاری طور پر یوم تکبیر ڈکلیئر کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ہر سال تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آج بھی اسی قسم کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں لاہور میں سب سے بڑی تقریب کا اہتمام مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کیا گیا ہے لبرٹی چوک پر، جس میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز خطاب کریں گی اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان اور دیگر سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ جلسے کے لیے 6 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہاں پر سٹیج بنایا جا رہا ہے، بینرز، پوسٹرز لگ رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اور پاک فوج کے حق میں ہمیں یہاں پر پوسٹرز لگے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر بلوچستان کی چاگی پہاڑی کا ماڈل بھی رکھا گیا ہے۔ یہ وہ چاگی پہاڑی ہے جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے 28 مئی 1998 کو۔ تو اس وقت لاہور شہر میں لبرٹی چوک پر مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز کا وقت 6 بجے مقرر کیا گیا ہے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز مغرب کے بعد باقاعدہ جلسہ شروع ہوگا، جس کے لیے یہاں پر لائٹنگ بھی کی گئی ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ رات گئے تک یہ جلسہ چلتا رہے گا اور یہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت اظہار خیال کرے گی اور توقع کی جا رہی ہے کہ شاید ویڈیو لنک پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس سے خطاب کریں، تاہم اس کی ابھی تک باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن مریم نواز اس جلسے سے خطاب کریں گی۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی ابھی جو انتظامات ہو رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بینرز ہیں، پوسٹرز ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نون کے قائدین کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ زاہد عابد، اس تقریب کے مہمان خصوصی کون کون سے ہیں اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے علاوہ کون کون سے رہنما ہیں جو خطاب کریں گے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سب سے اہم اور اختتامی خطاب کریں گی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر قیادت جس میں لاہور کی سطح کی قیادت، جس میں سیف الملوک کھوکھر اور دیگر لوگ شامل ہیں، جبکہ وفاقی ایم این ایس جو ہیں وہ بھی لاہور سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی شرکت بھی متوقع ہے، جس میں خاص طور پر خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی آمد بھی یہاں پر متوقع ہے۔ تاہم جو باقاعدہ لوگوں کو انویٹیشن دی جا رہی ہے اور مریم نواز کے خطاب کے حوالے سے دی جا رہی ہے، جو کہ آج
शाम को यहाँ पर ख़िताब करेंगे और इस वक्त इस तकरीब के हवाले से हतमी इक़दाम किए जा रहे हैं और लिबर्टी चौक को पूरे पाकिस्तान के झंडों से, मुस्लिम लीग नून के झंडों से और बैनर्स और पोस्टर से सजाया जा रहा है। इस वक्त मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन इसके बावजूद ये तैयारियाँ जारी हैं। इस वक्त बिल्कुल ताज़ा तरीन अगर हम सूरत हाल आपको दिखाएँ तो ये स्टेज है सामने, जो कि इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइस बनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्टेज सजाया जा रहा है। स्टेज कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं है जो कि आमतौर पर जलसों में देखा जाता है, लेकिन महदूद पैमाने पर चंद कुर्सियों की जगह बनाई गई है यहाँ पर, जिससे लगता यही है कि जहाँ पर जो सिर्फ मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी और बाकी लोग जो हैं वो नीचे जलसे में ही शामिल होंगे। और जो चागी का मॉडल बनाया गया है वो बिल्कुल जो लिबर्टी का ग्रीन बेल्ट है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर वो बेल्ट बनाया गया और आम लोग जो हैं वो इसी ग्राउंड और इसी चौक में मौजूद होंगे और यहाँ पर तमाम जलसे की तकरीब को देख। अच्छा जाहिद, ये भी बताएगा लिबर्टी चौक जो है वहाँ पर हम वक्त ट्रैफिक रहती है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या मुतबादल जो रूट्स हैं उसके लिए क्या प्लान बनाया गया है सीटीओ की जानिब से? जी बिल्कुल, आज चूँकि इतवार है और इतवार के रोज़ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं देखी जाती सड़कों पर, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ताहाल, इस वक्त तो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना है। दोनों अतराफ जो लिबर्टी है उसके पूरे चौक के कहीं भी कोई ऐसी रुकावट खड़ी नहीं की गई जिससे ट्रैफिक के लिए कोई मसाइल पैदा हो या किसी तरह से बंदिश की जा रही हो। लेकिन हमें ऐसे बैरियर ज़रूर पड़े नज़र आ रहे हैं जो कि जलसे के वक्त लगाए जाएंगे और हो सकता है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया जाए और सिर्फ पैदल आने वाले लोगों को ही यहाँ से आने की इजाज़त होगी, क्योंकि जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसमें स्टेज के अलावा कहीं भी कुर्सी नहीं लगाई जा रही और लोग यहाँ खड़े होकर या बैठ कर घास पर जो खासे ग्राउंड है वहाँ पर बैठकर इस जलसे को देख और सुन सकेंगे। ताहम इस वक्त तक ट्रैफिक के मामूल के मुताबिक रवान दवा है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कारकुनों की आमद भी बढ़ती जाएगी और शाम के वक्त थोड़ी सी ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमें ऐसे बैरियर्स पड़े नज़र आ रहे हैं जो कि बतदरीज सड़क पर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे और मुख्तलिफ अतराफ से इस लिबर्टी चौक को बंद किया जाएगा और इसके लिए मुतबादल रास्ते कलमा चौक से और मेन मार्केट और मिनी मार्केट के जो रास्ते हैं उनको मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम इस वक्त मामूल के मुताबिक सूरत हाल बरकरार है। अच्छा जाहिद, ये भी बताइए अगर इस जगह की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो शहरों की कितनी तादाद है जो इसमें मतलब एडजस्ट हो सकती है? देखिए, लिबर्टी चौक पर गुज़श्ता चंद हफ्ते या चंद माह जो गुजरे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते रहे हैं और उनकी जानब से यहाँ पर हज़ारों लोगों का दावा किया जाता रहा है। ये जो लिबर्टी चौक है इसमें एक दरमियान में एक ग्रासी प्लाट है, वो भी काफ़ी बड़ा है और अतराफ में जो सड़कें हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और जो स्टेज बनाया गया उसके बिल्कुल सामने लिबर्टी चौक वाली सड़क है। लोग तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में समा सकते हैं और आ सकते हैं। साउंड सिस्टम भी जो लगाया जा रहा है, जो लाइटिंग भी लगाई जा रही है, वो इसी किस्म की लगाई जा रही है कि इन सड़कों के अतराफ में हर तरफ रोशनी हो ताकि जितने लोग भी आ सकें उनके लिए किसी किस्म का यहाँ पर मसला ना हो। ताहम अब शाम के वक्त क्या सूरत हाल होती है ये यकीनन शाम के वक्त अंदाज़ा हो सकेगा, लेकिन चूँकि जो कुर्सियाँ नहीं लगाई गई, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं किया गया, इसलिए इंतज़ाम की जानब से कोई ऐसा दावा नहीं किया जा रहा कि हमने 10,000 या 20,000 कुर्सियाँ लगा दी हैं और यहाँ पर इतने कारकुन मौजूद होंगे। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो खुद ही अपनी जगह बनाते जाएंगे, कोई बैठता जाएगा, खड़े होकर ये तकरीब सुनता और देखता जाएगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें लोगों का जो जम्मे गफ़ीर है वो नमाज मगरब के बाद होने के यहाँ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उस वक्त मौसम भी थोड़ा सर्द, थोड़ी उसकी हिद्दत जो है कम होगी। इस वक्त मौसम की हिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आम कारकुन भी नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ट्रैफिक है जो कि मामूल के मुताबिक यहाँ पर रवाना है। ठीक है, साहिद आबिद इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं और हमें वहाँ के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया साहिद आबिद। अफसोसनाक खबर है, चिल्ड्रन हस्पताल के इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का ये वाक़या है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा, नर्सरी में मौजूद दीगर बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी तमाम हालात वाक़यात का जायज़ा लेकर 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल बताया गया इस रिपोर्ट के बारे में कब तक पेश कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात चिल्ड्रन हस्पताल के नर्सरी वार्ड में इंक्यूबेटर में ओवर हीट होने की वजह से
2 बच्चे झुलस गए थे, जिसमें एक बच्ची शदीद झुलसने की वजह से जाँ बहक हो गई थी। और इस हवाले से जो हस्पताल इंतज़ामिया इनकी जानिब से भी अपने तौर पर जो कमेटी थी ये बनाई गई थी, लेकिन आज सुबह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से भी चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया गया था। उनके हमरा सेक्रेटरी सेहत अली जान भी मौजूद थे और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से शदीद जो है ये गम और गुस्से का इजहार किया। उनकी जानिब से कहा ये गया कि चिल्ड्रन हस्पताल के अंदर जो कोताही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कमसिन बच्ची जो हलाक हुई है ओवर हीट होने की वजह से ये नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है और इसके लिए हस्पताल इंतज़ामिया को जो है अपने जो मामलात हैं ये बेहतर करने पड़ेंगे। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 रुकनी जो महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इनकी जानिब से कमेटी भी बना दी गई है। उसका बाकायदा तौर पर जो मरासला है यह भी जारी कर दिया गया है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की कन्वीनियर के तौर पर बनाया गया है, वो इनमें कन्वीनियर होंगे। जबकि इसके साथ साथ दिग्गर जो प्रोफेसर हैं सर्विस हस्पताल के और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के डॉक्टर मुश्ताक अहमद को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि वाक़े की मुकम्मल तौर पर जो इंक्वायरी है, जो छानबीन है वो की जा सके और पता चलाया जा सके किस तरह जो वाक़या है ये पेश आया है। फिर उसके बाद जो असल जो ज़िम्मेदार ठहरेंगे उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है ये की जाएगी। इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से चिल्ड्रन हस्पताल के विज़िट किए गए थे और वहाँ पे भी जो इंतज़ामात थे ये नामुकम्मल थे। तो इस दफ़ा भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो MD हैं उनको सख्त हिदायत की गई है कि चिल्ड्रन हस्पताल के जो इंतज़ामात हैं, जो तिब्बी सहूलियात है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जो भी नौमौलूद बच्चे हस्पताल में आए उनको तमाम तक जो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात है ये मुयस्सर आ सकें। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में जहाँ बहक बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। नौमौलूद बच्ची की हलाकत जिस्मानी एहसास के फेल होने के बायस हुई है, तो वहीं बच्चे को 3 रोज़ कबल दस्त और सांस लेने में दुश्वारी पर हस्पताल लाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को इस दौरान यरकान भी हुआ था। आपको मज़ीद ये भी बताएं कि चिल्ड्रन हस्पताल इंतज़ामिया ने मेडिकल रिपोर्ट वज़ीर आला और सेक्रेटरी सेहत को पेश कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिल्ड्रन हस्पताल में जाँ बहक बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। नौमौलूद बच्ची की हलाकत जिस्मानी अज़ा के फेल होने के बायस हुई है। बच्ची को 3 रोज़ कबल दस्त और सांस लेने में दुश्वारी पर हस्पताल लाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को इस दौरान यरकान भी हुआ था। चिल्ड्रन हस्पताल इंतज़ामिया ने मेडिकल रिपोर्ट वज़ीर आला और सेक्रेटरी सेहत को पेश कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात चिल्ड्रन अस्पताल में हलाक होने वाली नौमौलूद बच्ची की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है और चिल्ड्रन अस्पताल की इंतज़ामिया ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर निगरान वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत को पेश कर दिया है। अस्पताल इंतज़ामिया ने बच्ची की हलाकत मल्टी ऑर्गन फेलियर करार दे दिया है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नौमौलूद बच्ची एमरजेंसी में 3 रोज़ कबल दस्त और सांस में दुश्वारी की वजह से अस्पताल में लाई गई थी और इस दौरान बच्ची को जो यरकान था ये भी हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ बच्ची को दोबारा लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को इन्फेक्शन की वजह से जिस्म पर लाल रंग के धब्बे भी पड़े थे और नौमौलूद बच्ची की हलाकत जिस्मानी अज़ा फेल होने के बायस हुई थी। जबकि गुज़िश्ता रात नौमौलूद 2 बच्चे नर्सरी में ज़्यादा पेट हीट मिलने की वजह से झुलस गए थे, जिसकी वजह से एक बच्ची जो थी दम तोड़ गई थी। लेकिन जो महकमा सेहत की जानिब से 4 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी ठीक है बिलाल, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र क्रैकडाउन जारी। CTO का 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म। पकड़ी गई गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा की वापसी के लिए वालिदैन को बयान हल्फी जमा करवाना होगा। CTO मुस्तनसिर फिरोज़ का कहना है कि आगाही और वार्निंग के बाद क्रैकडाउन जारी किया है। मज़ीद बताएंगे सैनरी जी सैन। जी बिल्कुल, कीमती और नन्ही जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो जारी है। CTO लाहौर के हुक्म पर 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी और मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। जबकि पकड़ी गई गाड़ी और मोटरसाइकिल रिक्शे की वापसी के लिए वालिदैन को बयान हल्फी जमा करवाने होंगे। CTO लाहौर का कहना है कि आगाही और वार्निंग के बाद क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही वजूहात में बड़ी वजह कम उम्री में मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना है। कम उम्र में ड्राइविंग करने से हादसा का अंदेशा जो है वो रहता है, जबकि ये वालिदैन अपने बच्चों की हादसाती नुकसान के वालिदैन खुद जिम्मेदार होंगे। छुट्टी के रोज बच्चों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल, गाड़ी और दीगर व्हीकल लेकर सड़कों पर आ जाती है। 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर बच्चों के मुस्तकबिल के पेश नजर इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। मोटरसाइकिल में ऑल्ट्रेशन करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जबकि साइलेंसर और बेचा हॉर्न और फ्लैश लाइट्स वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जबकि सिटी ऑफ लाहौर ने वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत भी है वो की है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। खबर ये है कि डीसी लाहौर आफिया हैदर का शाहजमाल का अचानक दौरा सामने आया है। दरबार के अंदरूनी इलाके में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया है। डीसी लाहौर ने डेंगू हॉटस्पॉट घर की भी अपनी निगरानी में ही चेकिंग की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी लाहौर आफिया हैदर का शाहजमाल चौक का दौरा किया है। दरबार के अंदरूनी अहाते में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया है। डीसी लाहौर ने डेंगू हॉटस्पॉट घर की भी अपनी निगरानी में चेकिंग की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरबार के अंदरूनी अहाते में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया है। डीसी लाहौर ने डेंगू हॉटस्पॉट घर की भी अपनी निगरानी में चेकिंग की है। डीसी लाहौर आफिया हैदर का शाहजमाल चौक का दौरा। वहाँ की इंतज़ामिया भी उनके हमरा मौजूद है और डेंगू हॉटस्पॉट के हवाले से जो निगरानी की गई है उस पर ब्रीफ कर रही है। दरबार के अंदरूनी इलाके में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया है। डीसी लाहौर आफिया हैदर का शाहजमाल का अचानक दौरा और डीसी लाहौर ने डेंगू हॉटस्पॉट घर की भी अपनी निगरानी में चेकिंग की, जबकि वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया ने इस मुतालिक उन्हें ब्रीफ भी किया है। न्यू नारकली पुलिस की कार्रवाई, मफरूर डकैत गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के हमरा टैक्सी ड्राइवर से लूटमार की। गिरफ्तार मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा 1 साल से पुलिस को मतलूब था। मज़ीद बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, न्यू नारकोली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रात के तारीखी मुसाफिरों को लूटने वाले डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। न्यू नारकोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मफरूर डकैत को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा सुनसान सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर से लूटमार की थी, जबकि इश्तिहारी मुलजिम मंडी बहाउद्दीन पुलिस को 1 साल से मतलूब था। तर्जमान पुलिस के मुताबिक न्यू नारकली पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मफरूर डकैत गुलाम मुस्तफा और गामों को गिरफ्तार किया। मफरूर डकैत को गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है, जबकि तर्जमान पुलिस का कहना है कि संगीन वारदातों में मजलूम मजलूमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि मुल्क में आज रात से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हो सकती है। तो वहीं PDMA ने तमाम अजला को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों के हवाले से जो है PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आज रात से जो है मुल्क के बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं जो है वो दाखिल होंगी। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आज से कल के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, डीजी खान, मुल्तान, सरगोदा, बकर, मियांवाली, जोराबाद, कुशाब और बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम जार खान, लिया, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरात, सियालकोट, मरी, गुलियात और समेत खित्ता पटवार में आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। और इसके साथ साथ PDMA की जानिब से ये कहा गया के बाद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसी दौरान बाद मुकामात पर ज़ालाबारी भी मतवक्के है। इसमें जो है मानसून में PDMA की जो सूबाई कंट्रोल रूम है उन समेत तमाम अजला का डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट रखा गया है। इसके साथ उनका ये कहना है कि सूबाई कंट्रोल रूम में वासा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़राअत, नहार और रेस्क्यू 112 पुलिस समेत दीगर अदारों के नुमाइंदे तमाम तर सूरत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अजला इंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखें। लोकल गवर्नमेंट, वासा, म्यूनसिपल अदारे नशेबी इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए ड्यूटियाँ तफवीज़ करें। और इसके साथ ही कहा गया कि शहरी हंगामी सूरत हाल में PDMA के हेल्पलाइन 1129 पर कॉल भी कर सकते हैं। जी अच्छा शबीर, चूँकि तेज़ बारिशों का सिलसिला ज़ाहिर कर दिया गया है, महकमा मौसमियात इस मुतालिक क्या कहता है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये कहा जा रहा है कि ये 2 रोज़ तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज और कल का ये जाहिर किया गया है कि आज और कल मुतवक्किल है कि 2 रोज़ ये बारिश होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि ये मूसलाधार बारिश जो है गरज चमक के साथ इम्कान है और इसके साथ साथ आंधी का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आंधी और झक्कड़ चलने से ये नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। और इस हवाले से जो है PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया कि तमाम मुतल्लिका अदारे इस हवाले से अलर्ट रहें। और इसके साथ साथ जो पंजाब भर में जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, उनको भी अलर्ट रहने की हदायत की गई है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और इसके साथ साथ नशेबी इलाकों के ऊपर
جو ہے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر اپنی جو تمام تر توجہات ہیں اور تمام انتظامات ان کو مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان حالات میں جو کہ بارش کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرج چمک کے ساتھ اور آندھی ٹھیک ہے، تک بہت شدید شکریہ شبیر اپڈیٹ کرنے کا۔ خیبان قائد اور اتفاق ٹاؤن کے مکین 20 روز سے پانی سے محروم ہیں۔ علاقہ مکین ٹیوب ویل کے بجلی کا کنیکشن منقطع کرنے پر سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کی جانب سے لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقے اتفاق ٹاؤن میں۔ پچھلے 20 دن سے ٹیوب ویل کی بندش کے باعث علاقہ اتفاق ٹاؤن اور خیابان قائد کے 3000 سے زائد گھروں کے ٹیوب ویل بند ہونے کی وجہ سے پانی کا جو راستہ ہے وہ منقطع ہے۔ شہری جو ہے وہ علاقہ مکین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں سے مزید جانتے ہیں، انہیں سے بات کرتے ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے پچھلے 20 دن سے ان کے گھر کی جو ہے وہ پانی نہیں آ رہا، ٹیوب ویل بند ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیے گا کیا وجہ ہے پچھلے 20 دن سے جو پانی نہیں آ رہا، کیا وجوہات کیا ہیں؟ یہ واٹر سپلائی کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ بنائی گئی تھی اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے اس کو چلانے کے لیے۔ پچھلے مہینے یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بل دیا نہیں ہے، بہت کم دیا ہے، اور ان کا بل جو تھا نا یہ اتفاق ٹاؤن والا 6.5 لاکھ روپیہ تھا اور 10 لاکھ روپیہ یہ خیابان قائد کا تھا۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کی قسطیں کرا لیں اور یہ متواتر لوگوں کو پانی ملتا رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے قسطیں بھی کرائی ہیں اتفاق ٹاؤن کی، 3.5 لاکھ انہیں کہا ہے جمع کرا دو، کورٹ سے آرڈر بھی لایا ہائی کورٹ سے، لیکن ان لوگوں کو جا کے دکھایا کہ 3.5 لاکھ یہ مطلب ہم جمع کراتے ہیں، 3.5 لاکھ کی قسطیں ڈال دیں۔ لوگوں کے گھر کا میٹر کا مطلب بل زیادہ آ جاتا ہے تو 6 قسطیں یہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صرف مسئلہ پولیٹیکلی ہے۔ پولیٹیکلی یہ سال ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کسی پارٹی سے نہیں ہے، یہ جتنی بھی پبلک ہے یہ ملی جلی رجحان رکھتی ہے اور ان لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے ان شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پچھلے 20 دن سے جو ہے وہ ٹیوب ویل بند کیا گیا ہے۔ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیا وجہ ہے پچھلے 20 دن سے بند ہے؟ یہ پچھلے 20 دن سے ہم بہت تنگ ہیں، اتفاق ٹاؤن میں پانی نہیں آ رہا۔ پانی والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ واٹر والے کا بتا دیتا ہے، واٹر والے کے پاس جاتے ہیں وہ بل کا آگے بتاتا ہے، بل انہوں نے پے کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اتنا ذلیل کیا ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے نا پانی سے بل لا رہے ہیں، اور پانی ہم باہر سے بھر کر لا رہے ہیں کولروں میں، بوتلوں میں، تو ہم بہت تنگ ہوئے ہوئے ہیں۔ پلیز یہ مہربانی یہ پانی کا ہمارا مسئلہ حل کیا جائے۔ آپ نے ان شہری علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا پچھلے 20 دن سے جو ہے ٹیوب ویل بند ہے۔ عدالت کے احکامات کو مانتے ہوئے متعلقہ افسران کو جو ہے وہ احکامات دیے جائیں تاکہ ان کے علاقے کے جو ٹیوب ویل ہے ان کو چلایا جا سکے، ان کی جو بجلی منقطع کی ہے اس کو چلایا جا سکے تاکہ ان کے گھروں تک پانی کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ جی آئی جی پنجاب کا اچھی کارکردگی کے حامل پولیس تحفظ مراکز کے لیے 60 لاکھ روپے سے زائد کیش ایوارڈ کا اعلان۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں پولیس تحفظ مراکز دیگر صوبوں اور قومی اداروں کے لیے رول ماڈل ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے ضامن ہے۔ یہ رپورٹ تک ہے۔ آئی جی پنجاب کے زیر صدارت انچارج پولیس تحفظ مراکز اور وکٹم سپورٹ آفیسرز کا انٹریکٹیو سیشن تحفظ سینٹرز کے وکٹم سپورٹ افسران انچارجز کے کردار، ذمہ داریوں، درپیش چیلنجز اور کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ وکٹم سپورٹ افسران، سپروائزری افسران، انچارجز نے تحفظ مراکز کی بہتری کے لیے اہم تجاویز پیش کی۔ اچھی کارکردگی کے حامل پولیس تحفظ مراکز کے لیے 60 لاکھ روپے سے زائد کیش ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا پولیس تحفظ مراکز ٹرانسجینڈرز کمیونٹی، خواتین اور بچوں کو بھرپور قانونی معاونت فراہم کر رہی ہیں۔ پولیس تحفظ مراکز دیگر صوبوں اور قومی اداروں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ریجنز اور اضلاع کی سطح پر ٹرانسجینڈرز کی داد رسی کے لیے ماسٹر کمپلیٹ میکانزم تشکیل دے رہے ہیں۔ ڈی آئی جی پی ایچ پی اطہر وحید نے دوران سیشن کمیونٹی پالیسنگ، وکٹم سپورٹ، مانیٹرنگ اینڈ بحالی میکانزم پر خصوصی لیکچر بھی دیا۔ لائسنس کے حصول کے طریقے کو شفاف بنا دیا گیا ہے۔ لبرٹی لائسنس سینٹر سے شہری 24 گھنٹے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 2000 روپے جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سی ٹی او لاہور کا ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے حوالے سے ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور کے شہریوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم نے ڈرائیونگ کے لائسنس کے اصول کے سسٹم کو آپ کے لیے بہت سہل بنا دیا ہے۔ پہلے ہمارے ڈرائیونگ لائسنس سینٹر صرف 9 to 5 کام کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں کو بہت تنگی کا سامنا تھا۔ اب ہمارے لائسنسنگ سینٹرز صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں، اور لبرٹی سینٹر جو ہے وہ 24/7 اپنی سروسز دیتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت لبرٹی سینٹر جا کے
ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروسیس کو بھی آپ کے لیے بہت سہل بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کے ٹاؤٹ کی حوصلہ شکنی ہو سکے، اور آپ کے لیے اس پروسیس کو انتہائی پریڈکٹیبل اور اچھی گورننس کا ایک مظہر بنائیں، تاکہ جو لوگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ براہ راست ہمارے پاس آئیں اور ہماری سروسز کو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ملک میں آج رات سے مغربی ہوائیں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 مئی تک لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارشیں متوقع ہیں۔ موسم کے احوال بتائیں گی سامیہ سعید۔ بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج رات سے ہی مغربی ہوائیں جو ہیں وہ ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائیں گی، تو یہی دیکھا جائے گا کل سے 31 مئی تک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا۔ نہ صرف لاہور، پنجاب کے جو مختلف علاقے ہیں، بھکر، راولپنڈی، سیالکوٹ، ان علاقوں میں بھی وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر میں بات کروں آج کے دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ دنوں کی جو بارشیں ہوئی تھی اس سے تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے اس میں ہمیں نمایاں کمی ہی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، تو یہی دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں جب بارشیں ہوں گی تب بھی درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی ہی دیکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر میں بات کروں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو آج 50% ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ سورج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو کل سے یہی دیکھا جائے گا کہ بارشوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پھر سے جاری ہو جائے گا جو 31 مئی تک رہے گا۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ لیکن مٹی کے بنے برتن آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پانی کو ٹھنڈا رکھنے والے مٹی کے مٹکوں کی مانگ خاص طور پر بڑھ جاتی ہے، لیکن سستے سمجھنے جانے والے یہ مٹی کے برتن بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ اس بارے رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ گرمی میں مٹی کے برتن دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان برتنوں میں جہاں پانی ٹھنڈا رہتا ہے وہیں صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ان برتنوں کی مانگ ہے۔ پانی کے لیے مٹکا اور مٹی کی ہنڈیاں آج بھی خوب بکتی ہے۔ کبھی مٹی کے برتن بڑے سستے تھے، لیکن اب تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ مٹی کے برتنوں کے شوقین کہتے ہیں 100 سے 150 میں ملنے والے برتنوں کی قیمت اب 400 سے 500 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پہلے 150 میں 100 میں مل جاتی تھی، لیکن اس دفعہ تو حد ہی مک گئی ہے۔ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل مت لیں، کوئی چیز مت لیں، یہ حساب ہو رہا ہے اس طرح۔ دکاندار بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ریٹس بڑھے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہے، گاہک جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے 300 250، ہمیں جو اضافہ ہوگا تو ہم چیز دیں گے۔ کام تو عید کے بعد تھوڑے سارے ہوئے ہیں تیز، تو پھر اب سلو ہو گئے ہیں، تو کاموں کی سمجھ نہیں آ رہی، اتنا پریشان ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو مہنگائی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، دن بعد بڑھی ہی جا رہی ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود مٹی کے برتن ابھی بھی مختلف دھاتوں سے بنے برتنوں سے سستے ہیں۔ کیمرہ مین عظیم کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ HCN کالج میں احسن جاوید سائنس انوویشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اس سینٹر کا افتتاح اور تفصیلی دورہ کیا ہے۔ گورنر پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ HCN کالج ایک تاریخی اور قدیم تعلیمی درسگاہ ہے۔ ملک کی کئی نامور شخصیات نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے HCN کالج میں احسن جاوید سائنس انوویشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ پرنسپل HCN کالج مائیکل تھامس نے گورنر پنجاب کو احسن جاوید سائنس انوویشن سینٹر کا تفصیلی دورہ کروایا۔ تھامس مائیکل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلڈنگ کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ کو جدید سائنس علوم سے راستہ کیا جا سکے، جبکہ گورنر پنجاب نے کہا کہ HCN کالج ایک تاریخی اور قدیم تعلیمی ادارہ ہے، جہاں کے فارغ التحصیل طلبہ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ملک کی کئی نامور شخصیات نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کروانا ہے۔ ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں بچوں کی
کردار سازی اور اخلاقی تربیت میں خصوصی توجہ دیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ تعلیمی ادارے ایسے درخشاں ستارے پیدا کریں جو علامہ اقبال کے افکار کے مطابق جرت مند اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نمونہ ہوں، اور نوجوانوں میں مثبت سوچ پیدا کرنا ضروری ہے۔ گورنر تقریب میں صدیق بھٹی، سید بابر علی میاں، حسن میاں، طلباء اور ساتھ کسی تعداد نے شرکت کی۔ شکریہ یاسین۔ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ دور کے منصوبے پھر زندہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر 2015 سے 2017 کے منصوبوں کو شروع اور مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور کے میگا پروجیکٹ ایکسپریس وے الاٹمنٹ پلان بن گیا۔ پنجاب حکومت نے چوتھی مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی۔ زین العابدین رپورٹ کریں گے۔ گلبرگ سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ۔ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ دور کے منصوبے پھر زندہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 2015 سے 2017 کے منصوبوں کو شروع اور مکمل کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کے میگا پروجیکٹ ایکسپریس وے کا الائنمنٹ پلان بن گیا۔ پنجاب حکومت نے چوتھی مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی۔ شہباز دور حکومت میں LOS نالے کی تعمیر کے دوران ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منظور کیا گیا۔ 2018 میں نئی پنجاب حکومت نے منصوبے کو بند کر دیا۔ 2021 میں سردار عثمان بزدار نے بطور وزیر اعلیٰ منصوبے کی منظوری دی۔ سردار عثمان بزدار کے دور اقتدار میں بھی منصوبے پر کوئی کام نہ شروع ہوا۔ تیسری مرتبہ چودھری پرویز الہی نے بھی بطور وزیر اعلیٰ منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اب دوبارہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس کے لیے 801 کنال 15 مرلے اراضی ایکوائر کی جائے گی، جس کے لیے 3 ارب 50 کروڑ 84 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ LD کی جانب سے ابھی تک 2 ارب 15 کروڑ 87 لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی کل لمبائی 10.5 کلومیٹر ہوگی۔ ایکسپریس وے کا 9.9 کلومیٹر ایلیویٹڈ اور ایٹ گریڈ 0.6 کلومیٹر ہے۔ ایکسپریس وے کو تعمیر کرنے کے لیے 8 پیکیجز بنائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی عید کے لیے مویشی منڈیوں کی اجازت دے دی ہے۔ ذمہ داری ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات پنجاب نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں مویشی منڈیاں لگانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے 10 روز قبل RC منڈیوں میں سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں 12 RC بکر منڈیاں قائم ہوں گی، تو وہیں RC بکر منڈیوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات، وسیع پارکنگ اور RC بیت الخلاء تیار کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد نے اس حوالے سے IG پنجاب کو سیکورٹی اور CTO کو ٹریفک ایڈوائزری جاری کرنے کا مراسلہ بھی جاری کیا ہے۔ LDA نے اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اکبر چوک پر حفاظتی شیٹ لگا دی گئی ہے۔ اکبر چوک سے یو ٹرن بند، ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے مزید 2 یو ٹرن بنا دیے گئے ہیں۔ اس بارے رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ LDA نے اکبر چوک فلائی اوور کے تعمیر کے لیے کام کا آغاز کر دیا۔ تعمیراتی کام کے لیے اکبر چوک پر حفاظتی شیٹ لگا دی گئی۔ مولانا شوکت علی روڈ پر دونوں طرف سروس روڈز کو بھی ٹریفک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اکبر چوک یو ٹرن کے لیے بند ہے۔ ٹریفک روانی کے لیے مولانا شوکت علی روڈ پر 2 یو ٹرن بنا دیے گئے۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور کی تعمیر کے لیے 5 ارب 3 کروڑ 55 لاکھ 35 ہزار روپے تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے کے تحت پیکو موڑ سے جناح ہسپتال تک سگنل فری کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ اکبر چوک کے مقام پر دونوں طرف فلائی اوور تعمیر ہوگا۔ دونوں طرف فلائی اوور 1100 میٹر طویل اور 8.7 میٹر چوڑا ہوگا۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور پر 4 پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ اکبر چوک، شوق چوک، ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ جنکشن اور مادر ملت روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنیں گے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات پر منصوبے میں کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ پائلنگ کا آغاز کر دیا اور تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ 15 یا 16 تاریخ تھی جب اجازت ملی، تو اس کے بعد کانٹریکٹر موبلائز ہوا اور اب اس نے پائلنگ شروع کر دی ہے۔ ہماری ٹیسٹ پائل تھی، ہم نے وہ بھی نہیں کی تھی اس وقت، کورٹ کے آرڈر تھے، تو ٹیسٹ پائل کے ریزلٹس آ گئے۔ اس کے مطابق پائلیں ڈیزائن ہوئیں، ان کی کوئی لینس بڑی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ریوائز کو کرایا ہے اور اب ہم پہ کام شروع ہے۔ منصوبے میں فنڈز اور پرائیویٹ املاک کو بچانے کے لیے لینڈ ایکوائر نہیں کی جائے گی۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور 31 جولائی 2023 کو مکمل ہوگا۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر میں افسران کی منمانیاں، سول ڈیفنس کے سینکڑوں
रज़ाकार अफसरान की ज़ाती मुलाजमत पर मजबूर। आपको बताएं कि अफसरान बगैर उजरत के काम कराने लगे हैं। रज़ाकारों ने वज़ीर आला से अफसरान की मातहती से छुटकारे और तनख्वाहों में इजाफे की अपील कर दी है। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले 400 से जायद सिविल डिफेंस के रजाकार तनख्वाहों से महरूम। सैकड़ों खिलाफ कानून अफसरान के घरों में बगैर उजरत के काम करने पर मजबूर हैं। सिविल डिफेंस के रजाकार को एक माह का एजाजिया 17,914 रुपए दिया जाता है, जबकि हुकूमत पंजाब ने मजदूरों की माहाना उजरत कम अज कम 32,000 रखी। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से जायद रजाकार सिविल सेक्रेटरी के अफसरान के घरों में बतौर ड्राइवर, गनमैन और दीगर कामों में बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के रजाकारों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मातहती से बचाकर तनख्वाह कम अज कम 32,000 की जाए। डिस्ट्रिक्ट अफसर सिविल डिफेंस फरहत नियाजी का कहना है कि फाइनेंस सेक्शन की तरफ से रजाकारों की तनख्वाहों का बजट जारी न होने से उजरत नहीं मिल सकी। सिविल डिफेंस एहलकारों की भर्ती रजाकाराना जंगी हालात से निपटने के लिए होती है। लाख कोशिशों के बावजूद शहर से तजावुजात ख़त्म न हो सके। शहर की बड़ी मार्केट्स, बाज़ारों और शाहराहों के फुटपाथ पर स्टॉल्स अभी भी सजे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशंस बेसूद, चंद दिन की मुहिम और फिर वही बेहंगम पार्किंग और तजावुजात। शहर की बड़ी मार्केट्स, बाजारों और शाहराहों के फुटपाथ पर स्टॉल्स अभी भी सजे हैं। हाल रोड को मॉडल रोड करार दिए जाने के बावजूद तजावुजात से जान न छूटी। हाल रोड की ताजर यूनियन ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशंस में नाकामी का मलबा जिले इंतजामिया पर डाल दिया। अंजुमन ताजरान हाल रोड के नायब सदर सरदार असहर सुल्तान कहते हैं, तजावुजात से निजात दिलाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ताजरों के पास इख्तियारात नहीं हैं। कानून पे अमल दरामद तो इन्होंने कराना है ना। ये बिल्कुल नहीं किसी से पूछते, ना किसी से कहते हैं। भाई आते हैं 2-4 दिन का शोर मचाते हैं, उसके बाद फिर वही हाल, वही मार्केटों में तजावुजात, वही रास्ते बंद, वही कस्टमर को परेशानी, वो दुकानदारों को भी परेशानी। जनरल सेक्रेटरी हालोट मौसम अली खान ने बताया कि जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से मीटिंग्स भी रंग नहीं लाई। मुस्तकिल मिजाजी से तजावुजात के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई गई। हमने जॉइंट वेंचर मार्केट में एक विजिट किया और बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ किया और बाबर महमूद साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये तो फिर इंतज़ामिया की नाअहली इसको कहेंगे कि इसको फॉलो अप ही नहीं किया गया। तो आज फिर आप देखिए, आपके सामने तजावुजात जो है वो उसी तरह फिर बाजार में रवा दवा है। शहर में जगह जगह तजावुजात और नाजायज पार्किंग से न सिर्फ मुश्किलात बढ़ी हैं, बल्कि शहर का हुस्न भी तबाह हो रहा है। मुफादे आमा का मेगा प्रोजेक्ट आवाम को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम न कर सका। शहर में मास ट्रांसिट सिस्टम बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और रेलवे लाइन को मिलाने के लिए 2 बड़े मंसूबों पर काम शुरू ही नहीं हो सका है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर में मैस ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा PC1 के मुताबिक तामीर न हो सका। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम पर अमल न किया गया। शहर की 2 मैस ट्रांजिट लाइंस को एक दूसरे से मुंसलिक न किया जा सका। ऑरेंज ट्रेन PC1 में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को अंडरग्राउंड सबवे से मिलाना था। साबिक और मौजूदा हुकूमत सबवे मंसूबे पर अमल न कर सकी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सबवे बनाने की मंजूरी भी दी। बोहड़वाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतजिर है। फीडर रूट्स के मुताबिक चलने वाली स्पीडो बस सर्विस भी ओरिएंट ट्रेन स्टेशन के साथ मुंसलिक न हो सकी। LDA इंतजामिया का कहना है कि ओरिएंट ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद भी तरक्याती काम जारी हैं। ओरिएंट ट्रेन और मेट्रो बस को मिलाने के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। असरनो PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू करेंगे। आपको बताएं कि जौहर टाउन के इलाका शादी खुई में बिजली के लटकते तार खौफ फैलाने लगे हैं। तारों के गुच्छे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीन इस मुतालिक क्या कहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन के इलाके शादी खुई में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए। बिजली के खंभे टेढ़े होने से तारें जमीन पर आ गईं। इलाका मकीनों का कहना है लटकते तारों से मुतअद्दिद हादसात रुनुमा हो चुके हैं। कई मवेशी भी तारों की जद में आकर हलाक हुए हैं। 1 साल पहले एप्लीकेशन दी है, फाइल पूरी बना के, तस्वीरें उतार के, सारी वीडियो साथ लगा के SDO ने साइन किए हैं। जब भी हम जाते हैं तो कहता है बस ये मटीरियल होने वाला आ जाता है तो कर देने। बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो टच हो जाती हैं, उसके बाद बिजली चली जाती है। 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। हम उधर दरख्वास्त देते हैं तो उसमें भी सुनाई नहीं होती। शहरियों ने लिस्को इंतजामिया से मुतालबा किया कि बिजली के लटकते तारों का कोई हल निकाला जाए ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। 5 साल कबल वासा बजट में शामिल होने वाले मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न हुए। 5 अरब 49 करोड़ रुपए के मंसूबे जात सिर्फ कागजों तक
महदूद रहे। ये रिपोर्ट देखें। वासा हुकाम की मुबैना गफलत, मेगा प्रोजेक्ट्स पर गुज़श्ता 5 माली सालों में काम मुकम्मल न किया जा सका। 5 अरब 49 करोड़ रुपए की मनसूबा जात सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहे। वासा हुकाम की जाने से ट्यूबवेल नंबर 105 पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के मनसूबे पर अमल दरामद न हो सका। पुराने और खराब ट्यूबवेल की तब्दीली का मनसूबा सिर्फ टेंडरों की हद तक महदूद रहा। हाजी कैंप ड्रेन सिस्टम के लिए मुख्तस 1 अरब 50 करोड़ दीगर मनसूबा जात पर खर्च हो गए। इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग में नए ट्यूबवेल की तनसीब हुई मगर फिल्ट्रेशन प्लांट न लग सका। इस्लामपुरा, फजल पार्क और कैनाल पार्क में PCC पाइप डालने के मंसूबे पर काम शुरू न किया गया। शिमला पहाड़ी, सिंहपुरा और सब्जदार के रिहायशियों को साफ पानी फराहम करने का मंसूबा भी लटक गया। वासा ने गफलत पर पर्दा डालने के लिए गुज़श्ता साल के मंसूबाजात आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला कर लिया। वासा इंतजामिया का कहना है कि सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे उन इलाकों में शुरू कर रहे हैं जहाँ जरूरत है। आपको बताएं कि कंधार में आंख खोलने वाली महरुल नीसा मलिका नूरजहां बनकर लाहौर में आसूदे खाक हैं। वाहिद खातून जिनके नाम का मुगलिया दौर में सिक्का जारी हुआ तो शाही मोहर पे भी उसका नाम कुनंदा हुआ। अपने दौर की ताकतवर तरीन खातून के मकबरे की हालत ज़ार पर सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दिलो दिमाग पर हुकूमत करने वाली मलका नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी कि वफ़ात के बाद उसे लाहौर में दफन किया जाए। 1645 में उसकी वफ़ात हुई तो लाहौर के इलाके शादरा में उसकी कब्र पर एक शानदार मकबरा तामीर किया गया। आज इस मकबरे की पेशानी पर सदियों के सफ़र की थकन के आसार तो नज़र आते हैं, लेकिन इसकी मुरम्मत का काम भी गाहे बगाहे चलता रहता है। मकबरे की आप देख के, इसमें जीनो रैश देख के इसको अंदाज़ा होता है कि ये मकबरा किस कदर खूबसूरती के साथ, कितने दिल के साथ बनाया गया। तो उस ज़माने में भी सर ये लाल पत्थर में ही बनाया गया था और अभी भी हमारी पूरी कोशिश है इसको उसी मटेरियल के अंदर, उसी लाल पत्थर के साथ इसको दोबारा से जो है हम लोग दोबारा से तामीर करें। बकौल साहर लुधियानवी के पहलुए शाह में ये दुख्तर जमहूर की कब्र कितने ही गुमगश्ता फसानों का पता देती है। रंजीत सिंह के दौर में मकबरे की दीवारों से कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए तो अंग्रेजों ने इसके बाग में से रेलवे लाइन गुजार दी, जिससे करीब ही वाक़े मकबरा जहांगीर की खूबसूरती भी शदीद मुतासर हुई। अच्छी बात यह है कि आज हमारे यहाँ भी तारीखी मुकामात की अहमियत को समझा जा रहा है। वहाँ पे तो 4 बड़े अहम मॉन्यूमेंट्स हैं एक ही एरिया में बने हुए हैं। उनका है नूरजहां का, जिस तरह आपने बताया, जहांगीर का मकबरा है, आसिफ जहाँ का है, और बीच में एक जगह कहलाती है अकबरी सराय जिसे कहते हैं। तो ये सारी एक ही स्कीम इसके लिए लॉन्च हुई थी, तो उसी के तहत यहाँ पे काम हो रहा है। जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का ज़ाहिरी बात है थोड़े बड़े थे, उन पे काम पहले स्टार्ट हो गया, उनका काम काफ़ी हद तक आगे जा चुका। मकबरे में नूरजहां की चहीती बेटी लाडली बेगम की कब्र भी मौजूद है। मलका नूरजहां की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू ये भी रहा कि वो जब तक जिंदा रहीं सरतपा लाहौर के इश्क में गिरफ्तार रहीं। उनके अपने कहे हुए एक फ़ारसी शेर का उर्दू तर्जुमा है कि लाहौर को हमने जान के बराबर कीमत पर हासिल किया। हमने जान कुर्बान करके एक नई जन्नत खरीदी है। इतना इश्क कि मरने के बाद भी यहीं दफन होना पसंद किया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।